الدخل بعد لم أبدأ بتدوين موقع حنفي التفكير في الشر اليوم وما أدرك ما الشر اليوم. شكرا سيد. نوفل شغل على الروس وعلى حاجات العدالة والسيادات بتاعها في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي. كلمة ليك سيدي. شكرا سيد الرئيس. سأحاول في هذه المداخلة أن أفكر في اللاعدالة الجستيس من حيث أنها المصدر الأساسي للشر الذي تعمم في كل جوانب الحياة، أنه لم يقتصر فقط على مجال العدالة الداخلية بل تعمم على مستوى العدالة الدولية وأصبح يتسبب في مشاكل البيئة والطبيعة، ولعل غياب العدل داخل الأنساق الصحية في العالم هو السبب الأساسي لظهور وباء الكورونا الذي أرهقنا والذي أقام الدليل في هذه السنوات الأخيرة على سيطرة معايير الجدوى والمردودية والنجاعة على الأنساق الصحية واحتكام هذه المعايير إلى تفكير أخلاقي نتائجي يعطي الأولوية للمردودية على حساب العدالة، حتى أن الأنساق الصحية وخبراء الصحة في العالم وربما نحن كدنا نصل إلى هذه الحالة في تونس أصبح التفكير البراغماتي النتائجي لا يجد أي حرج في التضحية بالأقلية من أجل الأغلبية بحكم طغيان هذا الفكر الشمولي الذي يسبق الكل على الجزء في مستوى التصور المنفعي أو التصور النتائجي. هل يمكن للفلسفة أن تساعدنا على فهم هذا اللاعدل الذي يمارس حياتنا؟ وإذا اعتبرنا أن الفلسفة هي فن التفكير بشكل كوني في قضايا الوضع الراهن، فماذا يمكن أن نقول إزاء تصاعد التجارب اللاعدل التي لا يمكن تخيلها، التي وصلت إلى درجة مستحيلة في هذه السنوات الأخيرة، إذ تعممت هذه التجارب ليس فقط داخل المجتمعات اللاديمقراطية بل داخل المجتمعات الديمقراطية ذاتها، حتى أن كل فلاسفة العصيان والتمرد السياسي مثل أنا أراند ورولز ودوركين ووالزير لا يجدون حرجا في تبرير العصيان داخل المجتمعات الليبرالية ذاتها، ويعود ذلك إلى أن المجتمعات الديمقراطية فما بالك المجتمعات الأخرى لا تتطابق مع معايير العدالة وتبحث. حتى نحن في تونس ولينا نحكي على نوع حكاية التنمية الدخل العام والمصلحة العامة وغير ذلك، ويعود ذلك إلى أن المجتمعات الراهنة حتى المجتمعات الديمقراطية لا تتطابق بالشكل الكافي مع مبادئ العدالة بسبب فشل مسألة الشاكل هو مصطلح قريب جدا من مسألة الخطأ والغلط، فشل نسق المؤسسات الأساسية حسب تعبير الفيلسوف المعاصر جو رولز في التطابق مع معايير العدالة، يعني أن المشكل هنا مشكل الغلط هنا على المستوى العملي على المستوى السياسي والأخلاقي هو الفشل في التطابق مع معايير العدالة الكونية. فكما يفهم الخطأ في علاقة بالحقيقة داخل أنساق التفكير، يفهم العدل من حيث أنه المصدر الأساسي لأزمة المجتمعات الراهنة في علاقة بدرجة تطابق نسق المؤسسات مع معيار العدالة. وإذا حصل وتعارضت المؤسسات السائدة مع معيار العدالة الاجتماعية فإنها تنزلق في الرذيلة الأساسية للمجتمعات الإنسانية التي تعاني من سيطرة قوانين السوق وتفاقم مشاكل الفقر الأساسية للمجتمعات الإنسانية، حتى أن بعض منظري الليبرالية المفرطة ما يسمون الليبرتاريانيين مثل روبير موزيك يرفضوا العدالة الجبائية الاجتماعية
ويؤسس ذلك على قراءة انتهازية للكرامة الأخلاقية، باعتبار أنه يعتبر أن الكرامة الأخلاقية ذات المنزعة الكانتي تتعارض مع العدالة الجبائية، لأن في ذلك تحويل لجزء من ملكية هذا الرأسمالي لحساب الفئات والمناطق غير المحظوظة. قلت أن هذا الشر يتعاظم بحكم سيطرة قوانين السوق وتفاقم مشكل الفقر والبطالة والإرهاب وتوظيف الثروة من مؤسسات الدولة ببعض الاعتبارات العرضية التي لا تتطابق مع معايير العدالة. ففي الوقت الذي اهتم به فلاسفة العدالة بالتركيز على التبرير الفلسفي السياسي والأخلاقي للمجتمع العادل، تحاول هذه المداخلة أن تركز أكثر على اللا عدالة الجستيس داخل المجتمع الراهن، إلا أنه لن يهتم إلا أنها لن تهتم هذه المداخلة بطبيعة الحال بمظاهر العدالة ومخاطرها بقدر اللا عدالة ومخاطرها بقدر ما ستحاول العودة إلى قراءة عميقة للنصوص الرولزية من أجل تفسير المجتمع غير العادل. ما هو المجتمع غير العادل؟ يحيلنا هذا السؤال على مفارقة أساسية تعمق حيرتنا فيما يتعلق بالتفكير في اللاعدالة، وهي أن جون رولز يمكن أن يذهب حسب فهم ما إلى أن المعرفة وهذه مسألة مفارقة هنا داخل النص الرولزي، أن المعرفة هي السبب الأساسي في فشل شركاء الوضع الأصلي في تأسيس مبادئ كونية معقولة إذا لا يمكن أن نعتبر أن مفهوم الوضع الأصلي هذا بإيجاز يفسره عند رولز هو محاولة لنقد مفهوم الحالة الطبيعية عند فلاسفة العقد الاجتماعي، عند هوبز مثلا في كتاب التنين، حيث يمتلك الأفراد حسب هوبز داخل هذه الحالة معرفة كاملة بحقوقهم الجزئية ويدركون قوتهم ومهاراتهم وقدرتهم على ارتكاب الأذى وفعل الشر. ذلك كل فرد من الأفراد المتنافسة يعرف أن الطرف الآخر هو طرف قوي وقادر على ممارسة الأذى والإبادة، بحيث أن الشر عند هوبز هو حق طبيعي يشترك فيه الجميع. وإذا كان الذئب الهوبزي قد حرص أثناء توقيع العقد الاجتماعي أن لا يتنازل لوحده عن الشر الذي يمتلكه وأن يواصل معرفته بالتفاوت في السلطة والمنزلة الاجتماعية والثروة، فإن رولز قد اشترط تنازل كل الشركاء عن الشر الذي يفرقهم. وإذا كانت العدالة الاجتماعية محكومة بستار جهلا يضمن الكونية وعدم الانحياز إلى أي تصور للشر أو للخير أو للحقيقة فهذا يعني أن المعرفة بأدق تفاصيل حياتنا هي سبب المشاكل التي يعاني منها مجتمع لا عدل، بل أن تأسيس العدالة على الحقيقة هو الذي يجعل فلسفة الحق تنسلك في فهم العدالة بشكل منحاز إلى أحد نظريات الخير والحقيقة التي يصعب أن تنتج توافقا داخل المجتمع الديمقراطي التعددي. سنحاول في هذه المداخلة بشكل موجز أن ندرس مختلف الصعوبات الفلسفية التي تتعلق بمجتمع لا عدل، مع الانكباب على دراسة الأغلاط الإجرائية التي يمكن أن يرتكبها شركاء الوضع الأصلي، من حيث أنه هذا الوضع فرضية فلسفية مثالية، يعني أنها ليست موجودة في الواقع، فرضية فلسفية مثالية يعني متشابهة مع فرضية الحالة الطبيعية، بحيث أن هنا سأركز في هذا الإطار على المشاكل الإجرائية التي تتعلق بالعدالة الإجرائية الخالصة. وعندما المشكل هنا هو أن الشركاء عندما يتحاورون حول العدالة
وعندما يعرفون بكل ما يفرقهم ويميزهم هنا تقع المشكلة هنا لذلك لابد من التنافس. هنا يتحاورون عن عدالة عن جهل. يجب أن على الشركاء أن يتحاورون في إطار الوضع ستار الجهل. إذا هنا عندما يتعرف الشركاء على المصالح التي تفرقهم، يعني المتحاورين، يعودون إلى الأمر الشرعي بالمفهوم الكانتي من أجل تحديد مبادئ العدالة. نجدهم يقتربون هنا من اللا عدالة ويبتعدون عن العدالة التي تكون فيها مبادئ الاختيار خاضعة لمبدأ أخلاقي كوني. لكن نمذجة الاستقلالية وعدم الانحياز بطبيعة الحال تختلف بين التحليل المنفعي والتحليل الكانتي الذي يتأثر به رولز إلى حد ما. ويعتمد النموذج الكانتي بإيجاز الذي يعتمده رولز بشكل معدل على الملاحظ الجاهلي observateur ignorant، حيث يعتمد معيار الاختيار على الجهل. وقد ركز رولز على أن الذي اختار العودة إلى نظرية العقد الاجتماعي على لوك وروسو وكانت في مفهوم الوضع الأصلي، وخاصة على ستار الجهل. ثمة تشابه هنا بشكل حتى نوضح ذلك، ثمة تشابه كبير بين الشك الشامل والجذري الديكارتي الذي ينطلق من الفراغ وبين فرضية ستار الجهل الذي هو فكرة فلسفية موجودة عند كما قلت عند فلاسفة العقل الاجتماعي. وقد حاول الفيلسوف المعاصر جون أرساني بل ورثها واكسبها طبعها السوري، أما رولز فقد استعادها وأعطاها مكانة هامة داخل نظريته، وهي منهجية. هذه المنهجية ستار الجهل يعني هي تدعون إلى تجاهل كل المعلومات والمعارف الجزئية التي لا تساعدنا، والتي الانتماءات الحزبية والإيديولوجية والفلسفية والدينية والجهوية والجندرية التي لا تساعدنا على بناء مبادئ العدالة. قلت هنا بل وراها وهنا، وهي منهجية تعمل، هذه المنهجية المثالية تعمل على تأسيس الأخلاق عامة والعدالة بصفة خاصة على تجربة فكرية خالصة، وتدعون هذه التجربة إلى الانطلاق من الفراغ وأن نتعالى عن لذاتنا وميولاتنا الخاصة ومكانتنا الاجتماعية ومواقفنا المذهبية. أي هي طريقة في التفكير والحوار تشترط الاستقلال الأوتونومي عن مصالحنا الخاصة والجماعتية والمذهبية. ويفشل الشركاء في بناء مبادئ العدالة عندما يرتكبون أغلاطا داخل مسار بناء المبادئ العدالة من خلال إقحام محددات سابقة عن العدالة الإجرائية. فالعدالة هي التخلي عن إجرائية العدالة التي تقوم على أولوية الإجراء لا على محتوى المبادئ. يعني الانكباب على محتوى المبادئ، مثلا هناك نقد لمقولة الحق الطبيعي التي تسبق مثلا فكرة قبلية تسبق بناء المجتمع السياسي عند فلاسفة. رولز هنا يريد أن يدخل الشركاء يريدهم الدخول في مسار في تجربة الحوار دون الانحياز إلى أي فكرة للخير أو للحقيقة. قلت هنا المهم هو الإجراء، ويحصل ذلك عندما ينحاز في هناك عنصرين للإيجاز، عندما ينحاز الشركاء إلى أولا مصالحهم وتصوراتهم الجزئية للخير، ثانيا عندما ينحازوا، هذا هو المشكل الأساسي، عندما ينحاز الشركاء إلى مذاهبهم الميتافيزيقية والدينية. أولا مخاطر أولوية الخير والانحياز للمصالح. يعني هنا بالإيجاز أن المشكل الأساسي للمجتمع بين العالم وهذه الشرور هذا الشر الذي سيطر على كل المجتمعات بدرجات مختلفة هو تلك ميكانيزمات التفكير التي تقوم على أخلاق غائية، يعني تفكر في العدالة من اعتماد على فكرة مسبقة هي فكرة الخير، أسبقية الخير، أو ما يسمى بالمصلحة العامة. هذا في الثقافة العامة معناه أصبحت مسألة بديهية. حتى أغلب رجال القانون يقول مثلا غريب الأمر ما هو القانون؟ الحق إن لم يكن لخدمة المصلحة العامة. وكأن مقولة هذه الغامضة، مقولة المصلحة العامة هذه
هي مقولة سابقة على العدالة ذاتها، مقولة التنمية، ما يسمى بالتنمية، التنمية يعني أن الحق يصبح تابع للتنمية. وهنا الخير هو بشكل بموجز هو ما يرغب فيه وما يتمناه كل كائن عقلاني، فما راسيوناليتي معناها يكون انسترومونتال، يعني هناك نقد لهذه العقلانية الأداتية التي تبحث عن الخير، هذا يجعلها رولز يعني محكومة بالعدالة، وليست هي تكون سابقة للعدالة كما يحصل ذلك داخل المجتمعات المعاصرة. والعدل هو ما يتطابق مع مبادئ العدالة التي نتوصل إليها داخل الوضع الأصلي. وهناك بطبيعة الحال دون أن أطيل في هذا الإطار، هناك مبدأ أول هو المساواة في الحرية، والمبدأ الثاني هو مبدأ المساواة ينقسم إلى قسمين: مبدأ الفرق، مبدأ الفرق أو مبدأ الاختلاف، ومبدأ تكافؤ الفرص. وعندما يفكر شركاء الوضع الأصلي بمعزل عن الالتزام اخلاقي القطعي، وهذا هو المشكل، يعني هذا هناك اولويه الامر القطعي، اولويه العداله هي ترجمه رولزيه كانتيه جديده لاولويه الامر القطعي الذي يجب ان يتقدم على الامر الشرعي. قلت هنا بمعزل عن الالزام الاخلاقي القطعي المتعلق بستار الجهل، فانهم يتركون العنان للمعرفه التامه بميولاتهم ومصالحهم وانتماءاتهم الجزئيه، فإن ذلك لن ينتهي إلا إلى مبادئ غير عادلة. وإذا كانت العدالة عمياء حسب عبارة الصديقة الباحثة فريال قنديل، هنا العدالة العمياء جستيس افيربل، فلا شك أن العدالة هي تجاوز لهذا العماء من أجل الجرأة على معرفة ما يتجاوز حدود العدالة الإجرائية الخالصة، justice procédurale pure. وترتكب الأغلاط المتعلقة بنظرية العدالة عندما يتجاوز الشركاء المتحاورين حدود ما يمكن لهم معرفته، فكأنما ثمة تشابه كبير بين الوهم الطبيعي الذي فسره كانت في كتاب نقد العقل الخالص بتجاسر العقل الإنساني وادعاء معرفة تفوق قدرته الحقيقية، والغلط الذي يرتكبه الشركاء في الوضع الأصلي عندما يتجاوز بعضهم حدود ما يمكن معرفته ويجعل اختياره محكوما ببعض المحددات العرضية التي يرفضها ستار الجهل. يكمن المشكل الأساسي في توسع دائرة معرفة الشركاء الوضع الأصلي بكل التفاصيل الجزئية لحياتهم والتي تتعلق بالميولات، وقد ظهرت الميولات العقلية والجهنية والجنسية والجهوية بهذه المعرفة بالمهارات، لأن المحظوظ لا يستحق بشكل تام المهارات التي يكتسبها، كل تتعلق بالميولات والمهارات والمكانة الاجتماعية والخصائص الفيزيولوجية مثل اللون، والتي تتحكم في مسألة العنصرية والجهة الجهوية والمظهر والعرق والجندر. لأنه في صورة معرفة ذلك فإن شركاء الحوار سيختارون المبادئ التي تنحاز إلى مصالحهم ورغباتهم، وهكذا فإن غياب الجهل بين قوسين والتجاهل داخل الوضع الأصلي هو أكبر عائق أمام بناء مجتمع عادل ومبادئ كونية غير محكومة بالمكانة الاجتماعية والسياسية والرمزية للأفراد والمجموعات. وإذا غابت المعرفة بحكم تأكيد رولز على ضرورة القطع بين المداولات التي تتعلق بمبادئ العدالة وبين مصالح الشركاء، فكيف ستكون الدوافع الفاعلة؟ ما هو الدافع الذي يشجع الشركاء على اختيار مجتمعا خلافا لمجتمع آخر؟ ففي حالة غياب بعض المعلومات حول مصلحتي وحاجياتي وانتمائي، فما الذي يفسر رفض العبودية ومجتمع العدل؟ ويتعمق المشكل أكثر فأكثر حينما نتطرق إلى الطابع الواجبي ديونتولوجي لنظرية العدالة ورفضه للربط بين العدل والانحياز للخير، واعتبار مبادئ العدالة يعني أن تصبح مبادئ العدالة تعبر عن تصور سابق للخير.
يعني ألخص هنا في هذا الإطار أمر لجانب آخر، وهو يتجاوز هناك أخطاء أخرى تتعلق بتجاوز معايير. هناك مشكل هو تجاوز معايير التصور الديونتولوجي، يعني إرجاع المؤسسات إلى أولوية المصلحة العامة. ثم ثانيا هناك مشكل جعل التفكير في العدالة محكوم بالانحياز إلى نظريات إلى مذاهب فلسفية ودينية، يعني وبالتالي وهو فيلسوف بطبيعة الحال، هو ليس فيلسوف لا أدري أو فيلسوف ريبي بشكل مطلق، يعني الحقيقة موجودة، لكن المجال السياسي يفترض الاتفاق والحوار في إطار العقلانية التواصلية، وهنا يتفق مع هابرماس، يعني عقلانية تواصلية غير مونولوجية، وبالتالي الاتفاق حول مبادئ العدالة يفترض عدم الانحياز إلى أي نظرية في الخير أو في الحقيقة. وهذا في الحقيقة ما يفسر هنا الأسباب الأساسية للمجتمع غير العادل، هو أن هذه الأسباب تتمثل في طريقة تفكير تيولوجية غائية ترجع العدالة إلى المصلحة وإلى مقولة الخير، ثم إلى طريقة تفكير غير سياسية بالمعنى الرولسي، يعني له تحديد دقيق للسياسي، هو أن نظرية العدالة لا يجب أن تطمح إلى أن تكون نظرية كونية شاملة تطبق على الوجود بشكل عام، بل تطبق على لها موضوع محدد وهو تنظيم نسق المؤسسات الأساسية. يعني إذا خرجت على هذا الموضوع المحدد وطمحت إلى أن تكون نظرية كونية وشاملة لكل جوانب الوجود، فهي ستجعل المتحاورين يفشلون في هذا التصور. وبالتالي يعني هذه الميكانيزمات وهذه التفسيرات التي تفسر مجتمعا لا عدل نجدها كذلك تتسبب في مشاكل الحوكمة المدنية. لا أريد أن أستعمل اللايكية هنا، يعني أستعمل غوفرنانس سيفيل، يعني أن هناك أخلاق فيما يتعلق في فهمنا للحوكمة المدنية، يعني أننا نحن نتجاهل المعايير الحقيقية الفلسفية للحوكمة المدنية أو لللايكية، والتي تتلخص في مبدأين أساسيين هما المساواة في الاحترام وحرية الضمير. ونختزل الحوكمة المدنية كما يحصل في تونس وفي أغلب الدول العربية، نختزلها في مبادئ إجرائية جعلت لتفعيل المبادئ الأخلاقية الأساسية، ونحن نختزل الحوكمة المدنية في مجرد الفصل بين الدين والدولة ومجرد الحياد الأكسيولوجي للدولة، حتى أن هذا الحياد الأكسيولوجي للدولة أصبح يفهم عند العديد حتى من المختصين، خاصة في علم السياسة، يصبح لا يكتفي بالحياد الأكسيولوجي للدولة، بل يبحث كذلك حتى على حياد الأفراد. وهنا المشكل الأساسي في تصورنا للحوكمة المدنية هو أننا نختزل هذه الحوكمة في مجرد مبادئ مؤسساتية مثل فصل الدين عن الدولة والحياد الأكسيولوجي للدولة، في الوقت الذي أن هذه المؤسسات الإجرائية هي المبادئ الإجرائية لها أهميتها، ولكنها مبادئ جعلت لتفعيل المبادئ الأخلاقية التي هي أساس الحوكمة المدنية، وكما قلت والتي تقوم على حرية الضمير والمساواة الأخلاقية بين الجميع بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية أو الدينية أو الجهوية وغير ذلك. وأختم هذه المداخلة بالتركيز كذلك أن طريقة الاحتجاج على هذا المجتمع العادل يمكن أن تكون بطريقة غير عادلة، أن التمرد السياسي على المجتمع العادل يمكن أن يفشل في الاستناد إلى مبادئ أخلاقية متينة، بحيث يصبح التمرد السياسي تمرد سري. من بين المعايير الأساسية للمشروعية الأخلاقية للعصيان المدني مثلا هو أن يتأسس على العمومية، لا بوبليسيتي. فإذا كان العصيان أو التمرد السياسي على المجتمع العادل تمرد يقوم على العمل السري، فإنه يفقد مشروعيته الفلسفية. وإذا كان التمرد السياسي على مجتمع العدل كذلك يعتمد على العنف فهو يفقد مشروعيته الأخلاقية. وكل المعايير الدقيقة عندما يفشل الاحتجاج السياسي أو التمرد السياسي المدني الديمقراطي،
في التطابق بالشكل الكافي مع المعايير الأساسية للعصيان السياسي الديمقراطي، فهو ينزلق في ضرب من الإجرام والعنف. ومن هذه المعايير ألخصها بإيجاز، ومن هذه المعايير هي اللا عنف non violence، والعمومية la publicité، والمعقولية، واعتبار الاحتجاج السياسي هو الحل الأخير الذي نصل إليه، ليس بعد أن نستكمل كل الوسائل الشرعية، لأنه لا يجب أن يخفى علينا أن التمرد السياسي داخل المجتمع الديمقراطي اللاعادل هو تمرد غير شرعي، ولكنه يمكن أن يكون مشروع من الناحية الفلسفية. غير شرعي لأنه يتعارض مع القوانين الشرعية أو مع سلطة شرعية وصلت إلى السلطة بواسطة الانتخاب. وبالتالي هنا فإذا كان العصيان غير شرعي من الناحية القانونية، فقد يكون العصيان شرعي من الناحية الفلسفية إذا نجح في التطابق مع هذه المعايير الدقيقة التي نجدها عند هابرماس وعند رولز وعند رونالد ووركينج بدرجات متفاوتة. المهم هنا هو أن يمكن أن حاولت هنا أن أبين الأغلاط الإجرائية بشكل موجز، لأنني تجاوزت العديد من الجوانب هنا التي تفسر المجتمع غير العادل الذي يتأسس على مبادئ غير عادلة، مبادئ تقوم على أولوية المردودية والنجاعة وما يسمى بالجدوى هذه. وكذلك حاولت أن أبين أن انحياز الحوار السياسي حول مبادئ العدالة إلى أحد نظريات الخير وإلى أحد نظريات الحقيقة هو الذي لا يساعدنا على بناء مبادئ كونية متماسكة. ثم أن طريقة أن هذه المجتمعات اللاعادلة قد تنزلق في التفكك السياسي وظهور بعض المشاعر التي تطرق لها منظري العدالة، مثل مشاعر انفعالات الحسد والضغينة l'envie et le sentiment وغير ذلك والحقد. وهذه الانفعالات إذا لم يقع التحكم فيها بشكل يعني منسق وبشكل معقول، فإنها يمكن أن تنزلق بالاحتجاج السياسي، فيعوض أن يصبح الاحتجاج السياسي والبعد الصراعي الديمقراطي يعني جانب ديناميكي داخل هذه الديمقراطيات من أجل تطويرها، ويصبح هنا يعني ينزلق في العنف. يعني نعرف أن هناك فرق بين العنف مثلا وبين مثلا الاحتجاج الإجرامي مثلا، لأن المجرم يستعمل الفعل الإجرامي هو فعل غير علني غير عمومي. يعني هناك معايير دقيقة هي معايير مثالية قد تتطابق معها الحركات الاحتجاجية، لكنها على الأقل تحاول هذه الحركات في المستقبل أن تتطابق مع هذه المعايير الدقيقة قدر الإمكان. وهنا أعتذر ربما سيد الرئيس على الإطالة، وهنا تجاوزت العديد من الجوانب على أمل أن تورث بشكل يعني متكامل عندما ينشر المقال. وشكرا. شكرا نحاول حقيقة أن نتطرق إلى مشكل العدالة عند راولز لا بشكل مباشر بل بشكل غير مباشر، هي عن طريق اللا عدالة مفكر فيها كمصدر للشر. يعني زوز قوانين اللي تحدثت عليهم بسرعة عند راولز. أولا قانون الحرية المطلقة للناس الكل، إذا لم معنى العدالة نفكر فيها في مجتمع حر ديمقراطي يعني له الخصائص. ثم يعني القانون الثاني يعني لا مساواة تقبل إذا لم تضر بمن هم في أسفل السلم. يعني الناس اللي في السلم الأخراني يعني ما ينبغيش يضروا من لا مساواة. يعني كيفاش المجتمع لا عادل هو مجتمع جاهل بوضعياته، يعني الوضعيات الحقيقية. يعني الجاهل سواء فات كما من فلاسفة
يعني العقد الاجتماعي سيتي فيكسيون راسيونيل، يعني ما هوش موجود حالة الطبيعة كما يتصور الناس، ما هوش حالة طبيعية ما تشبه مع حالة مدنية، بل هو تصور أقصى لما يمكن أن يكون عليه الأمر إذا افترضنا كذا وكذا كذا. عنده رسوم وعنده هوبس وعنده كل العقد الاجتماعي. يعني يحير هو أنه يعني الصراع بين المدرستين واضح. يعني بعض الجماعة ما تؤمنش بالكل بالعدالة وبالخصوص بالعدالة الاجتماعية. خذ مثلا هايك، ما هايك يعني يقول السوق عمره ولا خدم بالشكل الطبيعي نتاعه، ولكن على اساس الاضطرابات الوظائفية كلها. يعني بلغة أخرى يعني ما ثماش عدالة، ما ثماش تفكير في العدالة بالشكل اللي نحبوه، لكن بعيد عن النظريات اللي نتمنى انه تقراوا اخر مصدر للبيكيتي، توماس بيكيتي، في الكتاب الاخراني نتاعو اسمه كابيتاليزم ايديولوجي، 1200 صفحة. والكتاب الأول هو يعني لكابيتال 21 سيكل، باع منه اليوم 25 مليون نسخة، 25 مليون نسخة كاملة. يعني الشغل فيه الكتاب معناه الفاتح يحاول يرسم لنا كيف ترسبت اللامساواة في المجتمعات الإنسانية على مدة طويلة 3 قرون. ناخذ مثال بسيط، مثال هايتي. البلاد اللي هايتي كانت اسمها سان دومانغ، يعني باش يعاقبوها لأنها نادت بالحرية نتاعها وخذت الاستقلال، فرضوا عليها ديت، يعني ديون من 1825 إلى 1953، ديون لصالح فرنسا، يعني أفقرتها بشكل على ما تكونش تصوروا، لأنها طالبت الاستقلال نتاعها وخذت الاستقلال نتاعها. يعني باش تستقل لازم تخلص. والكتاب نتاع بيكيتي يعني فيه كل الرسوم يعني الرياضيه، الاستاتستيك يعني الاحصائيه نتاع يعني الترانسفير، التحويل المالي من البلاد الفقيره هذه الى فرنسا. في حتى باش تشوفوا يعني باش البلدان نتاع العالم الثالث هما ماهمش فقراء بطبيعتهم، بل فقروا بآليات واضحة ويمكن أن ترسم، يمكن أن تتبعوها. يعني ثم معناها نجم اليوم نحسبوا الكو نتاع الاستعمار. يعني قداش الاستعمار مثلا أثر على النمو الداخلي نتاع تونس والجزائر والبلدان الافريقيه او الهند الى اخره. يعني ما بقاتش نظريه العداله مش يعني نظريه يعني سوريه خالصه، بل يعني نجم يعني كوانتيفي وتسمح لنا باش نتبعوا على الحركه هذه بشكل يعني ملموس ومباشر في 1200 صفحه نتاع بيكيتي، كابيتال ايديولوجي. يعني الفكره واضحه بالنسبه لي. يعني اللي كتبت عليه سي نوفل هو سيفري راوز ما يحبش نظريه عامه كليه شامله. يقول خلينا نشوفوا النظريه في مواضعها، يعني
وضعيات معينه كيفاش تتعاملوا معها مي توجور ايتيل معناها اون لوان عندنا ريفليكسيون sur la vraie justice sociale. C'est une question qui parle d'esprit humain depuis le 19e siècle, depuis le 18e, un mathématicien, c'est de ça là, un mathématicien Cournot, un physicien aussi, il a écrit un petit livre, اسمه Théorie de la richesse. Théorie de la richesse, يحاول انه يبين فيها كيفاش نفكروا في العداله الجبائيه باش نقسموا الفقر تاع البشر. يعني دي بيان ماهوش بعد دي بيان. اليوم التفكير نتاع روز والتفكير والاطروحات نتاع هايك والاطروحات نتاع اراد وماركس كلها يعني ينظر لها ضمن يعني ترسبات ووضعيات ماديه ملموسه يتحقق منها المرء في كل لحظه. شكرا مره اخرى ونتمنى ان طبعا النص كذلك منشور يعني زاد يموتكم بما Monsieur Sénégal, bonjour. Jean, est-ce que vous m'entendez? Cher Sénégal, est-ce que vous m'entendez? Mon ami Sénégal, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Bonjour. Activez le micro, s'il vous plaît. Là, peut-être. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, bonjour. Je suis heureux de saluer les amis tunisiens et les organisateurs, comme l'organisatrice, comme Souad Ben Ali et Mohamed Mahjoud. Bon, écoutez, alors, je dois prendre la parole maintenant. C'est mon tour. Je vais vous donner la parole dans un instant. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. À tout de suite. Jean Sénégal est spécialiste de cosmologie et il a écrit plus de 70 articles, une vingtaine d'ouvrages, sans communication, sur Kant, sur Aristote, sur Newton, sur la cosmologie classique et moderne. Les deux derniers livres, c'est Dieu, l'infini et l'infini dans le monde des lumières. Mais ce qu'il faut tenir de Jean Sénégal, c'est son amitié avec l'université tunisienne. C'est quelqu'un qui nous a toujours répondu présent pour l'encadrement des thèses. Madame Souad Ben Ali, on a profité, j'étais au cours fédéral avec lui. Khadija El-Ksouri, une thèse de Cassérère, et j'en passe. Donc, c'est le dernier mot que vous tenir. C'est un grand ami de l'université tunisienne et en votre nom, je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait pour l'université tunisienne. Monsieur Sénégal va nous parler d'un titre assez dense. Le planète Vulcain de Le Verrier est-elle une erreur ou une faute pour la science? C'est toujours dans un problème de cosmologie. Je vous donne la parole.
Shukran, merci beaucoup, Maïda Naziza, Monsieur le Président. J'ai raccourci un petit peu mon titre. C'est la pseudo-planète Vulcain de Verrier. Est-ce que c'est une erreur ou une faute pour la science? Donc là, j'ai pu aborder l'aspect scientifique, cognitif, voilà. D'une façon générale, l'erreur consiste à considérer, à tort, qu'une certaine représentation concrète ou abstraite possède une valeur objective, alors qu'elle représente ce qui n'est pas. Ça a été rappelé par le collègue italien Paolo Gundini hier, avec la définition aristotélicienne. La faute, en revanche, désigne plutôt le manquement à une règle ou à un devoir moral. En ce sens, l'erreur désigne un écart ou un déficit à l'égard de la norme du vrai, tandis que la faute est une anomalie par rapport à la norme du bien. Pourtant, on pourrait se demander si la normalité n'est pas elle-même issue d'une ancienne anomalie, dans la mesure où l'erreur n'est reconnue comme telle que par rapport à une nouvelle norme du vrai qui pourrait être à son tour considérée ultérieurement comme fausse, comme erronée. Une des questions que pose l'erreur et la faute, c'est de comprendre sous quelles conditions il nous est possible de nous écarter des normes du vrai et du bien, alors que nous sommes censés nous y tenir dans la mesure où personne ne souhaite se tromper, que ce soit dans la vie courante ou dans la connaissance scientifique. Aussi, on va mener notre investigation dans le domaine de l'histoire et de la philosophie des sciences, parce que la distribution des valeurs de vérité et de fausseté y joue un rôle majeur, alors que l'histoire de la vérité y suit un processus discontinu, disruptif, par où s'introduisent l'erreur et la faute. Précisons que sur le plan épistémologique, un énoncé scientifique est erroné s'il ne concorde pas avec les tests expérimentaux, et surtout s'il est réfuté par eux. Toutefois, la réfutabilité d'un énoncé scientifique ne peut être établie souvent que de manière très indirecte. Or, tout le problème de la vérité scientifique objective, selon Popper, est d'établir la réfutabilité d'un énoncé théorique sans qu'il soit réfuté pour autant. Parce que s'il est réfuté, il est faux. Donc voilà. C'est ce qui montre manifestement l'histoire des sciences. En ce sens, notre investigation peut s'inscrire dans le sillage de Michel Foucault, qui déclarait, je cite, « Il faut convenir que l'erreur est à la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire. » Fin de citation. Aussi, dans la connaissance scientifique, l'erreur peut être considérée comme une faute lorsqu'une découverte corroborée, confirmée, dans des circonstances très particulières et bien établie, est étendue arbitrairement à d'autres cas semblables, par une sorte de généralisation hâtive. C'est précisément ce que l'on va voir dans le cas célèbre de l'astronome français Urbain Le Verrier, qui avait découvert en 1846, ça tout le monde le sait, on le connaît, grâce à la seule théorie ou au calcul, l'existence de la planète Neptune à partir des perturbations de la planète Uranus, qui avait été observée depuis une soixantaine d'années. Son erreur a été d'appliquer aux anomalies du mouvement orbital de la planète Mercure le raisonnement qui avait triomphé dans le cas des anomalies de la planète Uranus, en supposant qu'il doit y avoir encore une planète ou d'autres planètes perturbatrices entre le Mercure et le Soleil. Et donc, il fallait découvrir cette nouvelle planète. Il appela cette planète Vulcain, alors qu'elle est hypothétique, et qui pourtant n'existait pas. Il a fallu attendre Einstein et la théorie de la relativité générale en 1915 pour expliquer l'anomalie de la planète Mercure et se débarrasser définitivement de la pseudo-planète Vulcain. Notre contribution comporte 3 moments. Voilà le plan que je vais suivre, et ça sera assez bref. Tout d'abord, on va rappeler rapidement les circonstances de la célèbre découverte scientifique de la planète Neptune en 1846 par Le Verrier, tout en commettant 2 erreurs, mais qui se sont compensées. Ensuite, nous examinerons plus précisément l'erreur commise par Le Verrier en 1860 au sujet de l'anomalie séculaire de la planète Mercure, en affirmant à tort l'existence de cette pseudo-planète Vulcain. Voilà.
Enfin, dans la dernière partie, qui se place sur un plan épistémologique, là je serai très près du sujet du colloque, je voudrais montrer que, en quel sens l'erreur de Leverrier n'est pas, à proprement parler, une faute d'ordre méthodologique, puisqu'il était inévitable en raison du triomphe extraordinaire de la mécanique classique depuis plus d'un siècle et demi, comme l'attestait de nouveau la découverte de Neptune. Voyons le premier point, l'existence de la planète Neptune prédite par les calculs de Leverrier. Je rappelle tout simplement que dans notre système solaire, quand on part du Soleil, la première planète c'est Mercure, la deuxième c'est Vénus, la troisième c'est la Terre, la quatrième c'est Mars, la cinquième c'est Jupiter, la sixième c'est Saturne, et donc on a découvert Uranus, Uranus vers 1780 et Neptune en 1846. Bon. Alors, c'est William Herschel, l'astronome allemand, amateur, puisqu'il était plutôt musicien, qui a découvert en 1781, au cours de ses observations du ciel, une nouvelle planète appartenant au système solaire, au-delà de Saturne, que l'on a appelée Uranus. Tout simplement, il ne cherchait pas cette planète. Il cherchait tout simplement des nébuleuses, et avec ces télescopes géants, c'était les plus grands de l'époque, dans le monde, puisqu'ils avaient plus d'1 mètre de diamètre. Bon, il crut au début qu'il venait de découvrir une comète, puis après une nébuleuse, en masse. C'est en 83 qu'il s'aperçut qu'il s'agissait bien d'une planète dont il pouvait observer le diamètre, à la suite des observations et des mesures effectuées par les astronomes allemands Bode et Lexell. Mais de même, cette année 83, Laplace a établi par le calcul les éléments orbitaux d'Uranus, la nouvelle planète découverte. Mais on s'est aperçu qu'il y avait un écart entre les positions prévues par la mécanique newtonienne et les positions observées avec le télescope et calculées. Donc plus tard, l'astronome Delambre, je remarque sur ces détails, Delambre a calculé mieux encore l'orbite d'Uranus, Bouvard aussi, et puis finalement, l'écart est devenu vraiment très important dans les tables observationnelles, et on a commencé à soupçonner qu'il devait bien exister une cause qui produisait des perturbations, et il fallait en même temps soutenir la théorie newtonienne. La découverte de cette cause perturbatrice devait permettre de défendre la mécanique newtonienne qui avait toujours fait ses preuves depuis la fin du XVIIe siècle. Sans être vraiment en crise, le paradigme newtonien commençait à soulever des sérieux problèmes car les déviations de la planète Uranus observées pendant plus de 50 ans, entre 1783 et 1840, ont fini par laisser penser à l'astronome britannique Airy que la loi de Newton sur la gravitation était différente à partir d'une très grande distance. Bon, une grande distance par rapport au Soleil. Mais Arago, l'astronome français et ministre en même temps, directeur de l'Observatoire de Paris, a proposé à Leverrier, en 1845, d'étudier ce problème de l'orbite d'Uranus. Le jeune astronome britannique John Adams avait déjà remarqué qu'il fallait résoudre ce problème, mais il n'a commencé à s'en occuper qu'en 1845, à peu près en même temps que Leverrier. Bon, après plus d'une année de calcul, juste une année, 1845-1846, Leverrier a écrit à l'astronome allemand Garle, il a un nom français parce que c'est un émigré certainement protestant de la France, en Allemagne. Il a écrit le 18 septembre 1846 pour lui proposer de chercher l'hypothétique planète qui est au-delà d'Uranus, avec les excellents instruments d'optique de l'Observatoire de Berlin. Pourquoi Berlin? Parce que les Allemands étaient très forts en optique. Il faut vous rappeler que l'optique est indispensable pour bien relier l'artillerie. Alors, 5 jours plus tard, Gall a reçu la lettre de Leverrier, le 23 septembre 1846, et ce soir-là, il a commencé à chercher la planète
avec son assistant. Et ils ont découvert très vite que la planète se trouvait à 52 minutes d'arc, c'est-à-dire moins d'1 degré. Pour matérialiser les choses, 1 degré, c'est votre petit doigt à bout de bras sur le ciel. Vous voyez? C'est à peu près 1 centimètre. Donc, la planète était positionnée à moins d'1 centimètre, en quelque sorte, hein, vous voyez, sur le ciel, de la position qui était calculée par le Verrier. Bon, 52 minutes d'arc. Le calcul de Le Verrier donnait pour la position calculée de Neptune 326 degrés 32 en longitude et excentrique, peu importe. Et en fait, l'observation donnait 327 degrés 24. Bon. Alors, on connaît la réponse de Gall. Gall a écrit dès le 25 septembre 1946, Monsieur, écrit en français, cet astronome allemand, Monsieur, la planète dont vous avez indiqué la position réellement existe. Le Verrier lui a répondu, nous sommes, grâce à vous, l'observateur, définitivement en possession d'un monde nouveau. On décide d'appeler cette nouvelle planète Neptune. Là encore, le facteur chance, ça c'est moi qui rajoute ça, a joué un facteur de l'histoire de cette découverte. Car Neptune parcourt son orbite en seul fond autour du Soleil. Il se trouve que justement, à l'époque où le Verrier a fait ce calcul, elle était à la position la plus proche de la Terre. Et la meilleure position était entre 1840 et 1850. Sans entrer dans le détail, le Verrier a commis 2 erreurs. Je voudrais vous montrer en fait aujourd'hui que l'erreur est un stimulant pour chercher la vérité et qu'elle est dialectiquement liée au vrai, erreur, comme l'a montré le collègue italien Paolo Conti. Là, je suis entièrement d'accord avec ce point-là. Donc, il a commis 2 erreurs. Il supposait que Neptune se situait très très loin, alors qu'elle était moins loin qu'il le pensait du Soleil. Et d'autre part, il pensait que la masse de Neptune était 32 fois supérieure à celle de la Terre, alors qu'elle n'est que 17 fois supérieure à celle de la Terre. Ces suppositions erronées donc se sont équilibrées et ont permis de sauver le paradigme newtonien de toute atteinte. Le Verrier, tout comme Laplace, pensait que la mécanique céleste fondée sur les principes de Newton était absolument correcte, immuable, sans résidu, c'est-à-dire sans aucune irrégularité inexplicable. Deuxième point, l'hypothétique planète Vulcain de Le Verrier n'existe pas. Le nouveau problème que rencontre Le Verrier, c'est l'anomalie séculaire de la planète Mercure. Si vous voulez, pour faire simple, parce qu'on n'est pas en astronomie ici, simplement, il se trouve que la planète Mercure autour du Soleil dessine une ellipse. Et, si vous voulez, elle est le point le plus proche de cette ellipse du Soleil, en fait, c'est ce qu'on appelle le périhélie. En fait, la planète Vulcain était en avance de 43 secondes d'arc par siècle. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais qu'un degré sur le ciel, c'est comme notre petit doigt à bout de bras. Si vous divisez en 3600 parties ce centimètre du petit doigt, vous arrivez à trouver ce que c'est qu'une seconde d'arc. Et là, c'était 43 secondes d'arc par siècle. Donc, c'est même pas un cheveu, si vous voulez. La planète était en avance dans sa position à peu près d'un cheveu par siècle. Alors, oui, alors, on peut dire que 43 secondes d'arc, c'est pas beaucoup, mais c'était totalement inexplicable. On savait que toutes les planètes se perturbaient, c'est un énorme problème en mécanique, mais en tenant compte de ces perturbations, jamais on pouvait réduire cette anomalie de 43 secondes d'arc par siècle. Le Verrier avait eu connaissance dès 1849 de cette anomalie séculaire de Mercure. Mais il ne s'en est occupé que beaucoup plus tard, vers 1859. Comme il était très clair de sa découverte théorique de la planète Neptune en 1846, par le seul calcul, le Verrier utilisait la même démarche intellectuelle pour résoudre le problème de l'avance séculaire du périhélie. Donc il s'est dit qu'il devait y avoir une planète, une toute petite planète, entre le Soleil et Mercure. Comme elle est petite, elle est difficile à observer, et qui accélère, qui attire à elle la planète Mercure, donc, et qui l'accélère.
Alors, il se trouve que le Verrier a reçu le 28 mars 1959 la lettre d'un astronaute amateur à Mitran de la campagne, et qui a un excellent télescope, et qui lui a dit: je crois avoir vu votre planète Vulcain. Le Verrier s'est déplacé, il est venu voir les instruments utilisés par le docteur Lescarbault, que c'est son nom, et il en a conclu qu'ils avaient pu permettre de voir la planète Vulcain. Alors, il y a un très fort, le micro de Benny, l'analyse quoi, non, Oui, j'ai coupé le micro qui est chez moi pour éviter l'écho. C'est bon? Et on entend vraiment bien. Bon. Oui, ça va. Alors, voilà ce que nous dit dans un mémoire à l'Académie des sciences, le Verrier, à propos de ce médecin. Vous m'entendez toujours là? Oui, oui. Oui, il dit: Monsieur Lescarbault a bien voulu nous permettre d'examiner dans le plus scrupuleux détail des instruments dont il s'est servi. Il nous a donné des explications les plus minutieuses sur ses travaux, et en particulier sur toutes les circonstances du passage d'une planète sur le Soleil. Suivant l'auteur, qui observe le passage de Mercure sur le Soleil en 1845, le diamètre offert alors par cette planète était certainement quadruple du diamètre apparent de la planète observée le 26 mars 1859, il veut dire de Vulcain. Donc, Mercure, qui est tout petit, était quand même 4 fois plus grand que Vulcain. Le nouvel astre, en raison du faible rayon de son orbite, ne s'éloignerait jamais donc à une distance de plus de 8 degrés du Soleil, et la lumière totale qui nous renvoie étant plus faible que celle de Mercure, on peut comprendre qu'on n'ait point aperçu jusqu'ici. Fin de citation. On comprend, d'après cet extrait que le Verrier reconnaissait que la planète perturbatrice est extrêmement difficile à observer en raison de sa petitesse, diamètre estimé à 2000 km, vous vous rendez compte, et sa très grande proximité du Soleil. D'ailleurs, le Verrier tente à lui-même d'observer Vulcain à l'occasion de l'éclipse du Soleil de 1860. Vous savez, quand le Soleil s'éclipse, il s'éteint pendant 7 minutes à peu près maximum depuis la Terre, hein, et on peut voir des astres qui l'entourent. Mais il n'a rien aperçu. Des astronomes ont tenté d'apercevoir Vulcain, y compris en juillet 1878, un an après la mort de Le Verrier, mais on a toujours échoué. Les seules observations du docteur Lescarbault ne suffisaient pas à prouver l'existence de Vulcain. Il semble que malgré toutes ces observations infructueuses, Le Verrier restait persuadé qu'un jour ou l'autre, Vulcain serait découvert, et qu'elle était persuadée que le paradigme newtonien était définitivement correct et que l'anomalie séculaire du périhélie de Mercure, qui est très faible, était insuffisante pour mettre en crise la théorie newtonienne de la gravitation. Pourtant, la solution de ce problème ne fut possible qu'avec l'instauration de la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est-à-dire la théorie relativiste de la gravitation, en 1915. Alors, bon, je ne veux pas expliquer ce que c'est que la relativité générale, il y a de très bons manuels qui expliquent ça. Retirons juste l'explication d'Einstein. On avait établi l'équivalence entre l'inertie et la gravitation sur laquelle repose la théorie de la relativité générale. Bon, pour la relativité générale, si vous voulez, la gravitation ne fait que manifester l'inertie des corps. Les corps continuent en ligne droite, mais comme c'est l'espace-temps qui est recourbé, si vous voulez, par les masses qu'il contient dans l'univers, eh bien, il est impossible finalement que les corps qui sont dans l'espace aient une trajectoire rectiligne uniforme, puisque toutes leurs trajectoires sont légèrement courbées, plus ou moins courbées, par les masses que contient l'espace-temps. Donc voilà, pour la relativité générale, les effets gravitationnels manifestent l'inertie des corps dans un espace-temps affecté dans ses propriétés métriques par la présence de la matière et de l'énergie. Voilà, donc il n'y a plus de privilège de la ligne droite, contrairement à Newton et à Descartes, et à Galilée. Dans la théorie de la relativité générale, voilà, les propriétés métriques de l'espace-temps cosmique sont dépendantes et conditionnées par le contenu réel de l'univers en matière et en énergie. On peut même dire qu'il y a un rapport causal entre la forme spatio-temporelle de l'univers et son contenu matériel en matière et en énergie.
Voilà donc qui révolutionne non seulement la conception de l'espace et du temps absolu de Newton. Vous vous rappelez que Newton considérait l'espace et le temps comme des contenants absolus, complètement indifférents à ce qu'ils contiennent. Mais aussi, ça révolutionne la conception de l'espace-temps de la relativité restreinte, puisqu'il fonctionnait encore comme un absolu. Pour en revenir à Mercure, c'est la planète la plus rapide du système solaire. Elle fait une révolution complète autour du Soleil en 88 jours, à une vitesse de 48 km/s. Elle fait 415 révolutions par siècle. Bon. Tandis que la Terre va à 30 km à la seconde. Voilà. Je passe sur ces détails. Alors, le résidu inexplicable d'avance de 43 secondes d'arc par siècle, eh bien, ce résidu inexplicable pour la mécanique newtonienne s'explique par la théorie de la relativité générale, par une déformation locale de l'espace-temps due au champ gravifique qui est généré par l'énorme masse du Soleil. C'est parce que Mercure est très proche du Soleil que l'espace-temps se déforme un tout petit peu, et on peut calculer a priori cette déformation avec les équations de la relativité générale, et tenez-vous bien, la relativité générale trouve déductivement par le seul calcul l'avance du bérénier de Mercure à 42,99 secondes d'arc. Donc, par siècle, dont Adams et Le Verrier n'avaient pas pu rendre compte. Karl Hempel, le philosophe des sciences, a très bien synthétisé l'issue du problème de la pseudo-planète Vulcain. Je cite Hempel. Le Verrier essayait d'expliquer ces écarts par l'attraction qu'aurait exercée une planète, non encore identifiée, Vulcain, qui aurait pu être un corps céleste très dense, très petit, situé entre le Soleil et Mercure. Mais aucune planète de ce genre ne fut découverte, et une explication satisfaisante ne fut donnée que bien plus tard par la relativité générale, qui rendait compte de ces irrégularités non en les rattachant à un facteur responsable de la perturbation, mais au moyen d'un nouveau système de lois. Fin de citation. Or, comme on sait, l'anomalie du périhélie de Mercure n'a pas suscité une crise, en fait. Ce n'est pas une crise au sens de Thomas Kuhn, d'où serait née la théorie de la relativité générale. Pas du tout. La relativité générale est née d'une crise qui opposait la mécanique de Newton à l'électromagnétisme de Maxwell, à propos de la vitesse de la lumière. Voilà. Voyons le troisième et dernier point qui est maintenant nourri de ces faits historiques, et je reviens à la philosophie. En fait, ce troisième point, je l'appelle l'illusion épistémologique inévitable de Le Verrier. Si on prend du recul par rapport à l'erreur commise par Le Verrier au sujet de la pseudo-planète Vulcain, on constate qu'elle n'est pas tant une erreur scientifique qu'une erreur, une illusion épistémologique. En effet, l'anomalie du mouvement de Mercure n'a pas mis la mécanique newtonienne en crise. Il s'agissait que d'un petit résidu momentané, énigmatique de la science classique, qui pouvait s'expliquer par la difficulté d'observer une très petite planète inframercurielle dont l'orbite devait être très proche du Soleil. Or, ce résidu ne discréditait pas pour autant le paradigme newtonien, pas plus qu'il n'ouvrait la voie à une nouvelle théorie de la gravitation. Je cite Thomas Kuhn, il nous dit, dans la structure des révolutions scientifiques, une anomalie reconnue et persistante ne produit pas toujours une crise. Personne n'a sérieusement mis en doute la théorie de Newton à cause des désaccords connus depuis longtemps entre les prédictions de cette théorie et le mouvement de Mercure. Il s'ensuit que si une anomalie doit faire naître une crise, il faut généralement qu'elle soit beaucoup plus qu'une anomalie. Alors, la véritable erreur de Le Verrier est plutôt d'ordre épistémologique, puisqu'elle consistait à croire que la mécanique newtonienne est un absolu, malgré les quelques anomalies résiduelles qu'elle laissait momentanément inexpliquées. Ce caractère provisoire des anomalies lui permettait de considérer le paradigme newtonien, le modèle de la mécanique newtonienne, au moins comme une très bonne approximation de la réalité des phénomènes mécaniques observables. D'ailleurs, je veux dire pour la défense de Le Verrier, même à l'époque relativiste, à l'âge de la révolution relativiste, donc au XXe siècle, la mécanique newtonienne peut continuer d'être valable pour des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière. L'erreur, j'ai envie de dire, elle est philosophique, l'erreur de Le Verrier,
c'est d'avoir considéré comme la théorie de Newton comme une théorie métaphysique, c'est-à-dire ontologique, c'est-à-dire exprimant la réalité même de l'être. Inversement, il ne faut pas non plus perdre de vue que si Le Verrier n'avait pas considéré la mécanique newtonienne comme un absolu, il n'aurait certainement pas découvert la planète perturbatrice Neptune, en cherchant à rendre compte de l'anomalie orbitale d'Uranus au moyen du calcul. C'est ce que l'on pourrait considérer comme l'aspect heuristique de l'erreur. L'erreur fait découvrir le vrai. Elle permet de découvrir. C'est une médiation indispensable. Autrement dit, l'erreur épistémologique commise par Le Verrier à propos de Vulcain n'est que la rançon de la gloire de sa découverte de l'existence de Neptune, sur le plan théorique, en s'appuyant totalement sur la seule mécanique newtonienne. On voit donc ici que l'erreur et la vérité ne sont pas antinomiques comme on pourrait le penser. C'est d'ailleurs ce que disait Hegel dans sa préface à la phénoménologie de l'esprit, en rappelant qu'on prétend à tort que le vrai et le faux seraient sans communauté mutuelle, et il ajoutait, là je cite Hegel, et je rejoins totalement le collègue italien Paolo Conti, je cite Hegel, on doit soutenir au contraire que la vérité n'est pas une monnaie frappée, toute prête à être dépensée et encaissée. Le faux, dit Hegel, c'est de lui seulement qu'on parle ici, serait l'autre, le négatif de la substance qui, comme contenu du savoir, est le vrai. Bon, ça serait l'autre du vrai. Non, on peut bien savoir faussement. Savoir quelque chose d'une façon fausse signifie que le savoir est dans un état d'inégalité avec sa substance. Donc avec le vrai. Mais précisément, cette inégalité est la différenciation en général, qui est le moment essentiel. De cette différenciation provient l'égalité, et cette égalité devenue est la vérité. Donc vous voyez, en gros, ce que montre Hegel, c'est que l'erreur est indispensable pour le devenir du vrai comme vrai. Fin de citation. En un sens, à ses voisins de Hegel, Gaston Bachelard, que vous connaissez bien, a montré que dans le nouvel esprit scientifique, je cite Bachelard, c'est juste une ligne. Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d'une longue erreur. Encore faut-il comprendre que cette... Alors, fin de citation. Encore faut-il comprendre que cette rectification historique est un processus discontinu, disruptif, au cours duquel il s'opère une redistribution nouvelle du vrai et du faux, qui varie en fonction des mutations historiques de la connaissance scientifique. Si la vérité a une histoire, et si cette histoire n'est pas simplement cumulative, c'est qu'il y a place pour l'erreur. Car c'est elle qui nous permet justement de déceler, puis de corriger et de rectifier les écarts des énoncés théoriques par rapport à la réalité physique. Or, comme on ne découvre l'erreur qu'une fois qu'on en est sorti, c'est donc, elle a une fonction heuristique, puisqu'il y a une dynamique de l'erreur. Si errer, c'est se tromper, se fourvoyer, c'est aussi un moyen de corriger les égarements du théorique et de renforcer la demande de spécification des connaissances particulières, tout en cherchant à assurer l'unité du savoir au niveau théorique. Alors pourquoi, par exemple, une spécification des connaissances? Si je prends l'exemple, dans Newton, si on applique les lois de Newton, il y a le résidu de 43 secondes d'arc partiel. Mais si on applique un correctif relativiste d'Einstein à ces mesures et à ces calculs, on retrouve la réalité physique. Enfin, pour l'instant. Bien. Donc l'erreur permet de comprendre que l'évolution du savoir se produit au cours d'une histoire où le vrai ne peut jamais se donner définitivement, d'une manière entièrement anhistorique et dogmatique, par opposition à toute potentialité d'erreur. Ce qui ne doit pas non plus faire sombrer dans un relativisme historique. Dans chaque époque a sa science, que savons-nous au juste? Bon, toute vérité serait éphémère, pas du tout. Provisoire et même caduque. Ce relativisme serait à son tour la matrice du scepticisme qui est intenable face au progrès incontestable des savoirs. Donc ici, nous avons vu que la seule faute d'Urbain Le Verrier, j'ai parlé d'erreur jusqu'à présent, mais sa seule faute, ce n'est pas d'avoir commis des erreurs scientifiques, qui par chance se compensent dans ses calculs, ni de n'avoir pas réussi à observer la pseudo-planète avant d'en proclamer l'existence. Mais c'est d'avoir considéré que la mécanique newtonienne est un absolu définitif.
une forme définitive du savoir qui ne peut plus errer. En somme, l'erreur est l'antidote du dogmatisme, sans être pour autant la matrice du scepticisme. Le bon usage de l'erreur, c'est de nous rendre attentifs à la faillibilité au sens de Paul Ricoeur, si vous voulez, de l'esprit humain, et d'en contrôler les égarements, ce qui n'est pas possible sans une critique de la connaissance. L'erreur est ainsi la marque de ce qu'il y a de vivant dans l'histoire de la pensée scientifique, et c'est pourquoi je conclus ma présentation avec Michel Foucault sur ce point. Foucault, qui est très proche de Bachelard, dit si l'histoire des sciences est discontinue, c'est-à-dire si on ne peut l'analyser que comme une série de corrections, et il met corrections entre guillemets, c'est que là encore l'erreur constitue non pas l'oubli ou le retard d'une vérité, mais la dimension propre à la vie des hommes et au temps de l'espèce. Je reviens en arrière. L'oubli d'une vérité, ça serait en fait Heidegger, si vous voulez, et il est contre Heidegger à ce point de vue-là. Ou le retard d'une vérité, ça serait Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, ou le vrai toujours après, il vient qu'à la fin, si vous voulez, mais propre à la vie des hommes et au temps de l'espèce. Ce que substitue Foucault, c'est la notion de vie, finalement, la vie de la connaissance. Je vous remercie. Shukran. Merci Jean pour cet exposé clair sur le concret de l'erreur comme source de vérité. Comme source de vérité, comme vous dites, une antidote du dogmatisme. J'avais dit hier que tous les grands savants se sont plantés quelque part. Tous. Et des fois, une idée peut durer, disons, 2000 ans. Par exemple, l'erreur d'Hippocrate sur l'hystérie, en la plaçant dans l'utérus. Une perturbation de l'utérus serait à l'origine de l'hystérie comme maladie mentale. Cette erreur a duré jusqu'au XIXe siècle. A perduré jusqu'au XIXe siècle. Vous avez essayé vous-même de revisiter Alexandre Corée et sa manière d'expliquer la révolution moderne, copernicienne moderne, autour du livre du monde clos à l'univers infini. Si dans la science, l'erreur est toujours palpable, bénéfique, mais avec des querelles scientifiques de fois plus dures, il y a dans les sciences sociales des erreurs ou des illusions d'erreur ou une lecture erronée de l'erreur qui a causé beaucoup, disons, d'ennui à la pensée humaine. Je prends un exemple simple, un exemple précis. Marx s'est trompé dans certains calculs, dans le livre 3 du Capital, sur la transformation. C'est le problème de transformation de la rente de l'intérêt en capital. Et sur cette prétendue erreur, Rosa Luxembourg va faire tout un discours qui va créer un certain schisme dans la pensée autour de Marx, alors qu'il n'y a pas d'erreur. Alors qu'il n'y avait pas d'erreur. Bien sûr. Et on expliquait
au lieu d'insister sur, disons, le raisonnement interne de Marx, et de fois le manque de certains éléments mathématiques. Hein. Parce qu'il y en a deux fois, on glisse dans une interprétation idéologique qui fait un peu mal. Il y a aussi, là vous avez raison, il y a toujours une erreur possible quand on essaie de transposer. Transposer, disons, une explication d'un champ à un autre, un concept à un autre, d'un champ, par exemple, la mécanique classique, la mécanique newtonienne, elle a ses présupposés nets, clairs, l'espace et le temps sont des éléments universels, stables. Dans la relativité d'Einstein, nous parlons d'une courbure espace-temps. Il n'y a pas le temps d'un côté, l'espace de l'autre côté. Il y a cette dimension, disons, mixte de l'espace-temps. Donc, deux fois, on peut faire une erreur en voulant absolutiser une pensée, ou bien transposer l'absolu de cette pensée vers une autre pensée. Et vous avez raison de vous référer à mon ami Hegel dans la préface de la phénoménologie, que ce soit du vrai ou du faux, ou du fini et de l'infini, il y a toujours un mouvement de va-et-vient. Il n'y a pas une vérité absolue, nette, claire sur tel phénomène scientifique et une erreur absolue sur tel élément. Il y a un mouvement de va-et-vient et Bachelard a raison de dire que la science a toujours fonctionné par une rectification récurrente de l'erreur. Et il donne un exemple simple dans la philosophie du non sur le concept de masse. Comment le concept de masse se constitue dans la physique par 5 étapes différentes et la démonstration elle est extrêmement simple et j'ai toujours dit à mes étudiants de première année qu'il faut toujours commencer par ces petits textes de la philosophie du non parce qu'il explique à merveille comment se met en place un concept scientifique et comment ce concept scientifique s'est construit sur deux erreurs et comment à partir d'une erreur on passe à encore une erreur moindre jusqu'à arriver à la vérité. Le tableau de Mendeleïev était aussi une construction, mais en gardant vide certaines places, hein, et en disant que un jour viendra où le corps serait découvert et placé dans ces carreaux. Il ne savait pas, il n'avait pas les éléments. Et par conséquent, mais il y a aussi le hasard dans la découverte scientifique. Hein. Il y a aussi le hasard dans la découverte scientifique. Là, vous avez raison aussi, vous avez raison d'insister sur l'idée que l'erreur se définit toujours par rapport à une référence du vrai. C'est un écart. La faute, c'est un écart moral. Hein. C'est un écart, c'est une règle. C'est un écart par rapport à une règle. Et la faute des scientifiques, c'est quand à partir d'une théorie fausse, je dis bien fausse, il essaye de propager des idées fausses. Des idées fausses sur, par exemple, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence humaine, il y aura des gens plus intelligents que d'autres.
La femme est moins intelligente que l'homme. Les blancs plus intelligents que les noirs. Et j'en passe. Et il y a des exemples extraordinaires sur cet aspect-là. Je crois que la science met toujours les hommes en face d'eux-mêmes pour qu'à chaque fois, ils se posent les questions essentielles, s'interrogent sur eux-mêmes, sur leur savoir, et disent toujours, à la manière de Socrate, si je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Merci encore une fois, chers gens, et espérons que la pandémie passe et que nous vous verrons parmi nous le plus tôt possible. Merci beaucoup. Et bien, maintenant, je passe la parole à un furieux jeune chercheur, Boubacar Ben Ali, mon ami Boubacar, qui va aussi nous amener un peu loin, comme vous l'avez remarqué, sur une question extrêmement difficile, je dis bien difficile, parce qu'elle porte sur, d'une part, le jeu, eh oui, et la décision. La décision, sommes-nous rationnels? Sommes-nous nécessairement rationnels? Ou il n'y a pas, quelquefois, une grande irrationalité que nous habite? Sommes-nous maîtres de nos décisions? Qu'est-ce qu'une décision rationnelle? Les politiciens prennent-ils toujours des décisions rationnelles? Le commun des mortels, nous-mêmes, dans notre vie, deux fois, on se pose des questions sur certaines décisions, et j'en passe. Donc, il y a d'un côté ce que l'enseignement appelle la décision substantielle, substantialisée, et celle-ci, elle est pratiquement inatteignable. Et il y a la décision, disons, courte, provisoire, déterminée, qui habite chacun de nous. Eh bien, j'en suis sûr que Boubacar va nous émerveiller par son exposé. Parce que j'ai eu l'occasion de l'entendre deux fois, ailleurs, quelque part. Donc je garde mon souvenir. Je ne sais pas si c'est audible ici ou pas, ça va, je crois. Je vous remercie, cher professeur Maïd, pour cet éloge. Je ne sais pas si je mérite ou pas, mais on va voir de toute façon au fur et à mesure de ma carrière. Parce que ça ne se dit pas maintenant, c'est au fur et à mesure de la carrière scientifique. Modestement, je suis enseignant-chercheur, je suis un chercheur interdisciplinaire. J'appartiens à une discipline qui est un peu loin, qui est un peu à côté, qui est l'éducation physique et sportive. Je viens d'un champ des sciences de l'action motrice, mais j'ai cette, je reprends le mot de Madame Chaplin, j'ai cette audace de venir chez les philosophes afin de leur présenter ce que je suis en train de faire et de les ramener dans ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais vous convier à un champ que vous vivez tous les jours, que vous voyez tous les jours, que vous côtoyez tous les jours, le champ de la matière, le champ de l'homme. Vous, en tant que formateur, en tant que chercheur, en tant que philosophe, en tant que penseur dans le champ de l'homme, vous agissez, et là, quand on était en train de voir chez le professeur qui travaille sur l'astronomie et tout, moi je reviens des fois sur l'homme, le réel, l'actif. L'homme en action. Qu'est-ce qu'un homme en action? C'est monsieur tout le monde qui agit toujours. Parmi les domaines qui restent un champ d'investigation très riche, c'est la pratique sportive. C'est la pratique
que nous faisons. Le professeur, il a dit le jeu. Je dirais, comme a dit Pierre par le bas, il y a du jeu dans le jeu. Parce que le jeu est une manifestation socioculturelle qui est le produit de l'homme. Un homme qui ne joue pas ne peut pas manifester, il ne peut pas exprimer ce qu'il a appris dans sa culture. À partir de là, on considère le jeu comme étant un produit réfléchi et non un produit arbitraire. Et à partir de là, comme vous allez voir, on peut faire plein de choses avec le jeu. Qu'est-ce que le jeu? C'est cette manifestation, c'est ce produit socioculturel que nous voyons tous les jours. Il n'y a pas un parmi vous, et là je serai collé un peu plus par rapport aux jeunes, il n'y a pas un parmi vous qui ne connaît pas l'opium des peuples. Le football, par exemple. Il n'y a pas un parmi vous qui n'a pas fait un jeu traditionnel. Moi, je vais mélanger entre les deux dans un cycle allez, je vais dire le mot, dans un cycle de modélisation logico-mathématique qui va d'une observation générale que nous voyons tous les jours à une situation complexe d'évaluation qui va nous montrer la réalité de la prise de décision chez l'homme, notamment qui va nous permettre de mettre en valeur et d'évaluer les situations dans lesquelles il y a l'erreur ou la faute. Et vous allez juger vous-même ces situations. Donc, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie les organisateurs et je suis fier de l'être. Je vais le dire là, en tant que chercheur, ça ne se dit pas dans la recherche, mais je suis fier de l'être, d'être le frère de Souad Benali. Donc, j'ai eu cette occasion de venir chez les philosophes à chaque fois pour fouiner quelque part et pour apprendre, parce que votre champ, il est énormément riche, et je veux bien que les jeunes chercheurs viennent vers mon champ afin que nous puissions réfléchir sur eux. Donc, l'objectif principal de ce travail est de vous présenter ou de vous soumettre une analyse qui traite des effets des pratiques que nous faisons, que nous pratiquons, des pratiques qu'on appelle ludosportives, envisagées sous l'angle de domaine d'action. Et je vais expliquer un peu plus loin que veut dire un domaine d'action. C'est un concept qui vient de Pierre par le bas et qui commence à prendre de l'ampleur dans l'analyse du comportement et l'analyse des décisions. Donc, sur les conduites et les prises de décision des pratiquants. Donc, nous visons, bien sûr, je reviens vers mon domaine en tant que chercheur en sciences de l'éducation et en didactique des APS, je reviens vers ce procédé afin de faciliter le choix et la programmation et la mise en œuvre pédagogique et didactique des contenus d'apprentissage fournis aux enseignants, aux chercheurs et aussi aux jeunes. Donc je flotte entre la théorie et je reviens à la pratique à chaque fois, et c'est le destin d'un chercheur. C'est aller trouver les théories, vers la théorie et revenir à chaque fois pour donner des solutions. Donc la décision. La décision, pour nous, elle implique la reconnaissance préalable de l'objet de choix. Il faut savoir sur quoi on travaille et pourquoi on prend une décision. La recherche, l'analyse, l'organisation des informations utiles concernant cet objet, en prenant bien sûr un appui particulier sur les connaissances antérieures et ou sur les expériences, le savoir et le savoir-faire. Donc le choix, on fait le choix d'une hypothèse et à partir de ça, on décide. La décision se bifurque en deux niveaux. Nous prenons une décision simple qui se rapporte à la loi binaire 0-1. Vrai, faux. On vous pose une question, vous allez dire oui, c'est vrai. Moi, je crois que je le connais pas. Mais en cherchant la réponse, vous allez chercher dans vos connaissances antérieures. Quand vous rencontrez une personne, à chaque fois, vous êtes dans le doute. Mais on se connaît quelque part. Attends. À ce moment-là, c'est dans le cortex cérébral que ça se passe, et nous comparons toutes les images que nous avons dans la mémoire afin de trouver sur quoi cette image-là de cette personne-là s'applique, et après, on commencera à chercher le nom, on commencera à chercher les lieux dans lesquels on s'est rencontrés. Et donc, des fois, on a des réponses qui sont très simples. Oui, on se connaît, puisqu'on se voit tous les jours, une réponse binaire simple, 0-1, ou on ne se connaît pas, et là, on passe à une situation un peu plus complexe, dans laquelle nous allons essayer de trouver des réponses parmi plusieurs alternatives. Or, dans les réponses complexes, un peu plus bas, le choix il est un peu plus difficile,
mais il reste raisonnable. Et là, c'est l'intelligence, toute l'intelligence du cerveau humain, puisque même dans les situations complexes, il va essayer de raisonner pour aller faire des approximations par rapport à la situation qui se rapproche le plus de la réalité ou des choses qu'il connaît. Il ne va jamais chercher quelque chose qui est très difficile ou quelque chose qui est ambigu. C'est ça la qualité de la décision humaine. Donc le concept de prise de décision nous renvoie par effet de causalité à la complexité du cerveau humain, dans la perception du monde, la gestion des variables, notamment l'environnement humain ou matériel, et la programmation d'actes en fonction d'un ton jugé, et là on dira nécessaire et suffisant. On posera une petite question, et là je suis en train de poser des questions. Je ne suis pas en train de donner des théories, je ne suis pas en train de donner des résumés, je ne suis pas en train de donner des résultats, je suis en train de me poser des questions sur lesquelles vous allez nous aider. Donc là, j'ai mis le temps dans un temps nécessaire, 3 points suffisants. Est-ce que le temps de décision est suffisant? Donc la multiplication de variables indépendantes gravitant autour de la décision pourrait traduire l'existence de décisions jugées comme faute ou erreur. Qu'est-ce qu'une faute lors de la décision motrice? Une grande question que nous nous posons. Quelle serait la différence entre la faute et l'erreur quand il s'agit d'évaluer la mise en jeu corporelle avec autrui, lorsqu'il y a l'autre qui est là, sous forme de coopérative entre elles ou sous forme d'opposition? Les chercheurs ont misé sur 2 concepts d'évaluation. L'évaluation de la capacité de prise de décision dans le laboratoire et ou les tests cliniques. Donc nous pouvons mesurer que cette personne elle agit plus rapidement que l'autre. Cette personne elle agit plus efficacement que l'autre. Cette personne elle est décisive. Quand on prend par exemple un joueur, donnez-moi un nom de joueur par exemple. Le meilleur qui prend des décisions. Messi par exemple. On dit que Messi est une personne très intelligente puisqu'il prend des décisions momentanées à un instant T de façon extraordinaire. Mais est-il la personne la plus intelligente sur l'échelle de l'intelligence? Ça, il faudra poser cette question. Sauf qu'il y a toujours un problème qui se pose, puisque là, on parle de laboratoire, on parle de tests, de mesures empiriques, cliniques, mais il reste toujours le cadre des situations réelles, où l'homme muable, l'homme changeant, l'homme avec humeur, peut traduire ses actions et ses décisions selon le contexte. Et à partir de là, on parlera de décision contextualisée. Je vais vous amener, allez, là on sort un petit peu, je me colle carrément au jaune. On va partir sur une petite vidéo que j'ai choisie, que j'ai montée comme ça. Cette vidéo, voilà, l'opium du peuple, on appelle ça l'opium du peuple, le football. Comme vous voyez, il y a plein de moments, plein de gestes techniques que nous apprécions en tant que gestes techniques. Mais regardons les choses à l'envers. Regardons que tous ces gestes, ce sont des moments réfléchis au cours desquels le joueur il a pris une décision de changer, de dévier, de passer, de dribbler. Regardez ça. Une décision, c'est une décision. La personne qui était facultée est une personne qui a fait l'erreur de prendre une décision très rapide. Mais l'autre, c'est une personne intelligente puisqu'elle a pris la décision au bon moment. On appelle ça en sport, en pratique, le timing. C'est la décision en fonction du temps. Donc, nous regardons tout ça tous les jours en fait. Mais nous le voyons en tant que pratique sportive uniquement. Regardez ça en tant que décision et en tant que réflexion cognitive et mentale. Hop, un geste spectaculaire. Nous applaudissons dans le café. Alors là, c'est le O. Le O là, énorme, mais on ne regarde pas le fond. Le fond, c'est quand il s'agit de prendre une décision, par exemple là, hop, une décision de précision. Un enfant qui joue, une coopération entre 2 corps qui se synchronisent. La décision elle est difficile quand il s'agit de la nature. Prendre une décision au moment où le cadre il est incertain, ou qu'il y a des gestes qui sont très difficiles, très complexes à réaliser, à enchaîner. Ou, par exemple là, c'est de l'acrobatie, mais aussi c'est une décision. Une coordination avec l'autre.
une synchronie parfaite, des gestes qui sont très complexes, mais sont tous des moments de décision, où on peut commettre l'erreur et on peut rester dans le vrai, dans le correct. J'ai fait le bon choix, donc ça, c'est des heures et des heures et des heures de pratique. Donc, il faut énumérer le nombre de fois dans lesquelles nous avons commis des erreurs. Or, les erreurs, il y a aussi ce qu'on appelle les erreurs stratégiques. Là, on appelle ça les erreurs stratégiques. Regardez, vous allez voir, ce sont des moments qui vont refléter quelque chose d'autre. C'est plutôt le... Oui, non, mais là, regarde, hop, une décision, mais elle a fait le bonheur de l'autre. C'est une décision que nous jugeons, ah, il ne sait pas faire, mais nous, on a jugé qu'il ne sait pas faire. Mais c'est une décision qu'il a prise à un certain moment T. Là, c'est un mauvais jugement du moment qui a dévié et qui a donné la chance à l'autre. Là, nous parlons de situations motrices dans lesquelles le résultat il peut être catastrophique pour une équipe, pour un groupe, pour une coalition de groupes, une décision qui passe là et elle devient un résultat. Est-ce que le problème est lié au corps ou bien à la perception, à l'espace, aux mesures, à la charge donnée au corps pour bouger, pour décider? J'ai choisi réellement des moments qui sont des moments clés. Là, il n'y a pas plus facile. La cage est ouverte, mais il a pris une décision de mettre la balle à l'extérieur. Est-ce que c'est la chance? Nous mettons toujours, nous accrochons toujours les défaites sur la chance. On dit, ah, j'ai mauvaise chance. Est-ce que j'ai mauvaise chance ou j'ai pris une décision fausse? Ou j'ai fait l'erreur de produire un geste qui n'est pas à sa place. Donc ici, le jeu d'erreur et faute, là je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut choisir? Là, c'est une décision qui a mené à l'erreur. L'erreur qui a fait perdre son équipe la Coupe du Monde. Donc le poids de ces erreurs, le poids de ces gestes, peuvent être... Il a insinué sa mère, qu'est-ce que tu réponds? C'est une réponse dans un contexte institutionnalisé et codifié. Là, je vous amène à autre chose. À ce moment, le sujet, l'individu, il est en train, pas d'agir, mais d'agir et de réagir. Parce qu'il est en train de lire instantanément le parcours tout en étant en situation de déplacement. Donc là, on va parler d'autres paramètres. On va parler de, le mot qui se dit là, c'est le risque. Nous parlons de risque. Là, toute décision est liée à une erreur qui pourra nous amener à la disparition, à la mort, au risque, au danger. Donc, l'erreur pourrait être une prise de décision due à une situation risquée. L'erreur pourrait être une situation, un résultat d'une situation qui nous pose problème. Je sens qu'il y a autre chose qui apparaît. Oui, c'est ça, c'est l'émotion. Là, la décision, elle est liée de façon très proche à l'émotion. Parce que l'émotion, c'est elle qui interfère avec la décision, avec la réflexion. Parlons-nous de raisonnement en présence de l'émotion. Des fois, on a le choix. On est entre la situation de choisir une réponse et de ne pas la choisir par émotion. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ses décisions et ses choix et ses actions à ce moment. Vous voyez que c'est difficile. Donc, toutes les pratiques que nous avons vues, notamment les pratiques motrices, appartiennent, rappelez-vous au début que j'ai parlé de domaines d'action. Les domaines d'action, c'est l'ensemble des activités motrices et sportives et de sportives qui ont été réorganisées de telle façon à être classées dans des classes qu'on appelle des domaines. Le domaine comprend 3 facteurs principaux. C'est le IPA, I représentant le milieu. S'il s'agit d'un milieu certain, connu, qu'on connaît tous les jours, ou un milieu incertain, comme vous avez vu tout à l'heure sur la rivière, c'est un milieu incertain. On ne peut jamais maîtriser une rivière. Le P en tant que partenaire et le A en tant qu'adversaire. Donc la combinaison de ces pratiques nous donne 8 domaines d'action, parmi lesquels il y a toujours à peu près 78% des pratiques
se situe au niveau de trois pratiques où il y a l'ensemble vie, comme vous voyez ici, où on n'a pas de partenaire ni d'adversaire, et le milieu, il est connu, il est stable, par exemple l'athlétisme, la gymnastique, la natation en couloir, etc. La situation d'opposition, là, vous voyez là, la situation d'opposition, la boxe et tout, on n'a pas de partenaire, mais on a des adversaires. Et la situation la plus connue, c'est les sports collectifs. Là, on a l'adversaire et le partenaire, mais dans un milieu stable. Donc, l'inconnu, c'est l'autre. Là, c'est une situation motrice que nous avons choisie. C'est un jeu qui se rapporte, c'est un jeu méditerranéen très connu, le jeu de 4 points. C'est une situation motrice que nous avons choisie. Et là, c'est très simple au niveau du matériel et tout. Donc, c'est une situation qui suppose 5 personnes, une personne au milieu, 4 personnes sur les 4 coins. Et la personne au milieu, elle essaiera de trouver la place vide que l'autre laissera. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu qui est joué par les jeunes, par les adultes, etc. Et nous avons utilisé ce jeu dans l'analyse du comportement des joueurs et des sportifs. Ce jeu, appelé jeu paradoxal, suppose 3 situations. Une situation de mouvement, de recherche de points, une situation de joueurs de champ, les joueurs de 4, ou une situation d'attente, au cours de laquelle le joueur est en train de guetter et de voir la meilleure ou le meilleur moment, attendre le meilleur moment, pour décider et pour agir. Nous avons travaillé sur ce jeu, et c'est là l'originalité de cette modélisation, puisque en analysant ce jeu, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un jeu à double niveau. Un niveau visible, sur lequel, ce que nous avons vu là, des joueurs qui échangent des lieux, mais un niveau invisible dans lequel c'est l'humain qui agit, c'est l'intelligent qui agit, c'est le rusé qui agit, puisqu'on peut trouver une coalition entre 2 personnes qui apparemment ne sont pas en amitié. Ces jeux supposent des situations complexes, de telle façon on ne sait plus si ce joueur il est avec moi ou il est contre moi, puisqu'il a feinté, il a donné la place à l'autre. Donc cette situation nous pose plein de problèmes. En proposant ce jeu aux sportifs, nous avons découvert une situation similaire qui nous a amené en champ philosophique pour analyser ou trouver les rapprochements de ce jeu de 4 points avec la situation ou le carré logique d'Aristote. Ce carré logique suppose la présence de 4 variables principales: être solidaire, être rival, être non solidaire ou être non rival, où il y a une situation au milieu qui suppose que le sujet à ce moment, il est en situation d'attente, donc il est en situation de décision. Nous avons développé ce jeu en une forme d'octogone. Donc nous avons appliqué doublement le carré afin de développer un octogone. Cette situation nous a permis, ou dans une réflexion, nous a donné l'idée peut-être d'élargir les possibilités et la probabilité de nombre de fois pour résoudre le problème et permettre aux joueurs du milieu de trouver la bonne réponse à chaque fois. Toutefois, la complexité du jeu, donc ce qui nous a permis aussi de doubler la matrice de solidarité et de rivalité, cette situation complexe, elle a été modélisée de telle façon que nous puissions avoir un modèle un peu plus complexe. C'est ce qui nous a permis, un peu plus tard, et là j'accélère un petit peu au vu du temps, de modéliser ce jeu en une situation numérique et électronique. Pourquoi? Parce que la conduite motrice pourrait être envisagée ici à travers une méta-analyse. Donc on pourrait ramener toutes les pratiques motrices afin de faire des tests sur ce modèle expérimental. Donc ce modèle, il nous permet de mesurer le temps de réponse motrice, la prise de décision motrice et la capacité d'anticipation. Et là, je n'ai pas encore évoqué dans la vidéo l'anticipation, parce que l'anticipation, c'est un caractère d'intelligence. Anticiper la situation, ça veut dire pouvoir lire la situation et agir de façon rapide. Donc, quels seraient les effets des différents intra- et interdomaines par rapport à ces prises de décision au niveau des stimuli visuels simples et au niveau des stimuli visuels complexes? Et là, c'est le travail que je présente ici à la fin.
quel serait l'effet de ce modèle, comment on pourrait faire ressortir la capacité de l'individu à prédire ses scores. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas aisé, qui n'est pas facile. Je prédis mes scores en agissant. Voilà. Donc, temps de réaction, prédiction, auto-efficacité, estime de soi, c'est ce que nous avons élaboré sous forme d'un logiciel que nous avons développé. Ce logiciel, il permet de faire les mesures quantitatives. Du matériel a été développé afin de mettre l'individu dans une situation quasi réelle, puisque nous avons voulu éviter la présence de l'homme, de l'autre, afin de le mettre dans une situation quasi réelle, mais elle se rapproche d'une symétricité assez riche pour lui donner une situation de simulation. Donc, les mesures, elles ont été vérifiées scientifiquement, que le temps de réaction, il est quand même calculé à 1 milliseconde de marge d'erreur. Et les prédictions, elles ont été proposées au début du test. Donc, il fait son test. Avant de partir au test, on lui demande quel score pourrez-vous faire. Il va dire, sur 100, je ferai 50. Et il fait son test et on lui demande, vous estimez combien vous avez fait comme score? Il va dire 38. Alors qu'en réalité, nous avons le test réel. Dans les mesures, nous avons le test réel. Donc on sait créer là la panoplie des résultats entre ce qu'il croit pouvoir faire, ce qu'il croit avoir fait et ce qu'il a fait réellement. Ce décalage nous montre la marge d'erreur dans l'estime des anticipations et des résultats. Donc tout a été quantifié, calculé, mesuré au chiffre près, afin d'arriver à ces conclusions. Donc, les pratiquants, là nous avons comparé des personnes ne pratiquant aucun sport à des personnes pratiquant des sports en isolé, en solo, à des personnes pratiquant des situations en opposition, boxe, karaté, etc., et à des personnes pratiquant des sports collectifs, là où il y a l'autre qui est là en tant que partenaire ou adversaire. Comme vous pouvez voir, là c'est la prédiction du score au début, avant le test. Pour tout le monde, regardez le blanc là. Comme vous voyez, là c'est la moyenne. Là, par rapport à ceux qui font de la pratique en solo, 70% pensent pouvoir faire un score, non, plutôt une marge aux alentours entre 80 et 60, donc à ce niveau-là, la majorité fait, ou la moyenne donne un résultat aux alentours de 70 points sur 100. Alors qu'après le test, ils disent qu'ils sont aux alentours, la moyenne c'était aux alentours de 73. Mais il y a un décalage par rapport à la réalité. Cette situation qui est un temps de réaction simple, elle est assez élevée par rapport à ces individus-là, elle est plus élevée par rapport à ceux qui font de la pratique d'opposition, elle est moins élevée, comme vous voyez ici, par rapport à ceux qui ne font pas du sport. Ceux qui ne font pas du sport n'arrivent pas vraiment à prédire ni leur score au début, ni vraiment leur score à la fin. Mais il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas un décalage très remarquable chez les non-sportifs par rapport à ce qu'ils pensent faire, à ce qu'ils pensent avoir fait, à ce qu'ils croient. Mais chez les sportifs, les décalages ils sont énormes. Notamment chez ceux qui font des sports de combat, où ils n'arrivent pas vraiment à estimer leur niveau par rapport à la réalité du test. Ça, il s'agit ici d'un test simple. Mais parlons d'un sujet, d'une situation complexe, où les signaux ils sont partout. Ceux qui font du sport individuel ou des pratiques motrices individuelles creusent l'écart entre le résultat au début, avant le test, et celui d'après. Mais il y a un rapprochement entre les résultats juste après le test et les résultats les résultats réels. Le décalage se voit clairement par rapport à ceux qui ne pratiquent aucune forme de pratique. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, donc cela veut dire que même si cette simulation, elle n'a pas réellement donné le vrai vécu de la situation, donc elle n'est pas vraiment dans la situation homme à homme, mais elle a permis tout de même de trouver des situations facilitant le jugement et l'explicitation de ce que ces individus pensent
et ce qu'ils croient avoir fait comme performance. Donc, sommes-nous là réellement en accord avec Platon qui considère que ce que nous percevons dans le monde sensible dans lequel nous vivons est illusion? Donc, l'écriture a été aussi un petit peu. Ou sommes-nous en train de parler du champ de la psychologie où Bandura dit quand les conditions requises pour une performance sont normales, sont mal définies et qu'il est difficile de choisir celles qui sont pertinentes par rapport à l'action envisagée, sous-estimer les exigences de la tâche produit des erreurs liées à un excès de confiance. Là, c'est ce que nous avons vu réellement chez ceux qui font des pratiques d'opposition. En résumé, on dira que se rapprocher de la compréhension de la décision, c'est se rapprocher aussi de la compréhension de la nature de l'erreur que l'individu pourra faire. Nous avons orienté, après ce travail, nous avons orienté le bipercept, on appelle ça le logiciel et le matériel bipercept, nous sommes en train de l'orienter vers des situations beaucoup plus rapprochées de la vie, comme la conduite, comme les mesures de fatigue dans la classe, dans l'estimation quantitative, bien sûr on parle de quantitatif, dans l'estimation de l'efficacité de l'enseignant dans la classe, nous nous orientons vers ça en utilisant cette méthode. Donc, c'est tout ce que nous avons à présenter, c'est tout ce que nous avons aussi à vous solliciter, et nous cherchons réellement à trouver des réponses aux questions auxquelles nous ramenons le côté empirique et le côté quantitatif. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment à Siboubacar pour ce jeu bien sûr, entre une réalité sportive contextualisée et une théorie derrière, qui essaye de mettre au point les mécanismes de décision à partir d'une perception donnée. Vous savez, il y a 2 points, parce qu'il y a une pause café qui attend, il y a 2 points sur lesquels nous reviendrons. C'est toutes les pratiques sportives sont préparées. Sont préparées maintenant, et je dirais bien, plus que ça, sont scientifiquement préparées, conditionnées, pour arriver, par exemple, un joueur doit faire sur le 100 mètres combien de secondes? Combien il doit gagner la prochaine fois? Pour la natation. Pour le football. C'est l'apprentissage. Bien sûr, c'est l'apprentissage et l'apprentissage avec des outils, disons, bien ficelés, bien précis, avec une technicité derrière. Une quantification et une technicité pour arriver à la performance. Deuxième difficulté, et c'est d'ailleurs qui nous guette tous, risque, parce que dans toute décision, il y a un risque, et celui qui ne risque pas ne peut pas avancer. Platon disait, le problème n'est pas de voir qu'on est tombé, mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Et vous avez le troisième problème, c'est l'anticipation. L'anticipation. Dans le sport, parce que des fois, il y a des génies aussi dans le sport. Il y a des génies, Pelé, c'est un génie, tu vois, deux fois, il fait des choses qui ne sont pas Zidane. Elles ne sont pas planifiées. Elles sont dans l'instant. Dans l'instant, il décrit une scène extraordinaire. Il y avait dans l'histoire du football. L'anticipation rationnelle, mais c'est là, je reviendrai parce qu'elle nous intéresse tous, ce qui se manque dans ces pays. On tourne ça. Depuis 10 ans à Rome, mais je ne monte pas loin. C'est qu'il n'y a pas d'anticipation. Pas d'anticipation rationnelle. Les Américains travaillent sur l'anticipation depuis 50 ans.
Et Becker, prix Nobel pour ses travaux sur l'anticipation rationnelle. Nous faisons du surplace. Au café. Monsieur Sénégal.